నమస్తే. నా పేరు పద్మజ. మనం భాషా శిక్షణ చదువుకుంటున్నాం. అందులో సెకండ్ యూనిట్ భాషా శిక్షణకి విధి. సో ఆల్రెడీ కొన్ని విధులు చెప్పాను. సో ఇప్పుడు మిగతావి ఉన్నాయి, కొంచెమే ఉన్నది. అది చదువుకుంటే నెక్స్ట్ యూనిట్కి మనం వెళ్ళచ్చు. నెక్స్ట్ విధి ఏంటంటే బాలోద్యాన్ శిక్షణ పద్ధతి. ఓకే, బాలోద్యాన్ శిక్షణ పద్ధతి ఇదేంటి అంటే బాలోద్యాన్ శిక్షణ పద్ధతి का जन्मदाता फ्रोबेल है. ఇలా కూడా అడుగుతాడు, బాలోద్యాన్ శిక్షణ పద్ధతి का जन्मदाता कौन है అని. సో कौन है? फ्रोबेल है. సో ఇతను ఏ దేశస్థుడు? జర్మనీ. इनके अनुसार पाठशाला एक उद्यान है. ఇతను ఇలా కూడా అడుగుతుంటాడు ఒక్కొక్కసారి, किनके अनुसार पाठशाला एक उद्यान है. किनके अनुसार? फ्रोबेल के अनुसार అన్నమాట. सो इनके अनुसार पाठशाला एक उद्यान है और इसमें बालक పనప్తే హుయే ఏక్ పౌధే हैं. పిల్లల్ని మొక్కలుగాను స్కూల్ని ఒక తోటగాను ఊహించుకుంటాడు అనమాట. అధ్యాపక్ ఏక్ మాలి హే. తోటమాలి ఎవరు? అధ్యాపక్ అనమాట. ఇవన్నీ ఎవరన్నారు? ఫ్రోబెల్. ఏ పద్ధతిలోని? బాలోద్యాన్ శిక్షణ పద్ధతిలోని. ఇతను ఏ దేశస్థుడు? జర్మనీ. ఓకే, ఇతని ఉద్దేశంలోని పాఠశాల ఏంటి? ఒక ఉద్యానవనం. అందులో పిల్లలేంటి? పౌధ. తోటమాలి ఎవరు? అధ్యాపక్. ఇలాగే క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు, చూసుకోవాలి. जिस प्रकार पौधे के विकास के लिए చెట్టు కేట్ కావాలి? जल वायु खाद्य. అలాగే बालक बालिकाओं के उचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण का आयोजन करना चाहिए. వాళ్ళ తగ్గట్టు మంచి వాతావరణం ఏంటి అంటే इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चों के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. फ्रोबेल ने अपने बालोद्यान पद्धति में 2 तरह की खेलों का वर्णन किया है. 2 टाइप्स गेम्स చెప్పారు అతను. ఏంటి అంటే खेलों में किसी प्रकार की सामग्री आवश्यकता नहीं होती है. అందులో ఏ సామాన్లు యూజ్ చేయరంట. इनका उद्देश्य सहयोग और नियंत्रण से ही होता है. सहयोग ఇంకా నియంత్రణ ద్వారా అవుతుంది. అంటే హెల్ప్ ద్వారా, వాళ్ళు ఒకరికొకరు కంట్రోలింగ్ ద్వారా అవుతుంది అని చెప్పారనమాట. లేదా दूसरे प्रकार के खेलों में सेकेंड टाइप गेम ఏంటి? उपहार और व्यापार को लिया गया है. ओके, उपहार और व्यापार को, जिनका उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक और सौंदर्यानुभूति का भाव विकास हो सके. ఇలా కూడా అడగొచ్చు. व्यापार उपहार के द्वारा बच्चों में कौन सी भावना विकास होती है? तो रचनात्मक और सौंदर्यानुभूति. उपहारों की संख्या गिफ्ट संख्या 20 अंट, जिसमें लाल, नीला, पीला, हरे, जामुन, नारंगी ఇవన్నీ ఎన్ని కలర్స్? 6 రంగों की ऊनी गेंद है. ఏంటది? ऊनी गेंद है. ఈ లైన్ మీద కూడా 3-4 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. సో कितने रंगों का गेंद है అని అడిగాడు ఒకసారి. సో कितने रंगों का? 6 रंगों का गेंद है. तो क्या क्या है ఆన్సర్ అడిగితే వాడు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. లాల్, నీలా, పీలా, హరే, జామ్ని, నారంగి. ఒక్కొక్కసారి ఈ 6 సఫేదు, కాలా ఇలా కూడా పెడతాడు. ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని మనం చూసుకోవాలన్నమాట. गेंद किससे बनी है? ऊनी से. ऊन. ओके, सो इसके साथ फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण पद्धति में 2 और साधन का उपयोग किया है. उनका 2 యాడ్ చేశారు. ఏంటి? गीत और कहानी. ఆ 2 ఏంటి యాడ్ చేశారు? गीत और कहानी. कहानी के द्वारा बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है. कहानी के द्वारा बच्चों में कौन सी शक्ति का विकास होता है? कल्पना. ఓకే, శబ్ద భండార్ కి వృద్ధి होती है. అంటే కహానీ ద్వారా ఏంటి? ఒకటి కల్పనా శక్తి పెరుగుతుంది. శబ్ద భండార్ అంటే వర్డ్స్లకు ఎక్కువ వర్డ్స్ మీనింగ్ వస్తుంది. नेक्स्ट, कर्नल पार्कर ने इस बाल उद्योग पद्धति का बड़ा महत्व बताया है. ओके, नेक्स्ट मॉन्टेसरी पद्धति. ఈ మॉन्टेसरी पद्धति ఏంటో చూద్దాం. फ्रोबेल के समान ही श्रीमती मॉन्टेसरी भी शिक्षा को आंतरिक विकास ही समझती हैं. ఈ मॉन्टेसरी पद्धति की और दाता मॉन्टेसरी है, श्रीमती मॉन्टेसरी. इनका कहना है कि बालक को स्वयं विकास करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए. వాళ్ళు ఓన్గా
నేర్చుకోవాలి. బాలక్ స్వేచ్ఛ సే ఉఠే, వాళ్ళంతట వాళ్ళు వేరంగా లెగడం, కూర్చోవడం, ఆడుకోవడం, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోవడం. ఎవరి ఆదేశాలు పాటించక్కర్లేదు, వాళ్ళు ఓన్గా అన్నీ తెలుసుకొని అన్నీ చెయ్యాలి అని ఆవిడ ఉద్దేశం అనమాట. ఎవరన్నారు ఇది? మॉन्टेसरी. मॉन्टेसरी के शिक्षण पद्धति में किसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है? ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. मॉन्टेसरी के शिक्षण पद्धति में किसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है? ज्ञानेंद्रियों का. ओके. बालक बालिकाओं की इंद्रियां कौन से वर्ष से विशेष रूप से सक्रिय होती? ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు, అందుకే రాసి. बालक बालिकाओं की इंद्रियां कौन से वर्ष से विशेष रूप से स्पेशल गण सक्रिय होता है? सो 3 से 7 वर्ष तक. इस प्रकार की स्व शिक्षा के द्वारा बच्चों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास का विकास होता. వాళ్ళు స్వయంగా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఆత్మనిర్భరత అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అన్నమాట. मॉन्टेसरी के कार्यक्रमों को 3 भागों में बांटा गया है. ఈవిడ 3 టైప్స్ తన వర్క్ని డివైడ్ చేసింది. ఒకటి వ్యవహారిక జీవన్కి క్రియ. సో ఇందులో నేటి ఉంటుందంటే बच्चे प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य सीखते हैं. సిఖానా హై అంటే వాళ్ళ మటుకు వాళ్ళు ఎక్కడం, బట్టలు వేసుకోవడం, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడం అనమాట. వేరే వాళ్ళు చెప్పక్కర్లేదు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళని. సో వ్యవహారిక జీవన్కి క్రియ. రెండోది ఏంటి అంటే జ్ఞానేంద్రియంకి శిక్ష, అంటే वस्तुओं को पहचानना, ओके, नाम से संबंधित और पुनरावृत्ति. దీన్ని ఏమంటారు? జ్ఞానేంద్రియంకి శిక్ష. వస్తువుకో పహచాన అంటే అదే వస్తువు గుర్తు పెట్టుకోవాలి కదా, దాన్ని ఏమంటారు, దాని పేరేంటి అని. సో అది జ్ఞానేంద్రియంకి శిక్ష. మూడోది ఏంటి? ప్రారంభిక పాఠ్యక్రమం అంటే 3R, లిఖనా, పढ़ना, గణిత్. ఓకే. సో ఏంటి లిఖనాలో ఏంటి అంటే కలం పక్కడకర్ లిఖనే కా అభ్యాస్, పెన్ పట్టుకొని రాయడంకి ప్రాక్టీస్ అనమాట. రంగు భర్కర్ అభ్యాస్ కర్నా, దాని కలర్ నింపడం, కలర్స్ ఎలా చేయాలి, కలర్స్ ఏ కలర్ దేనికి వాడాలి అది. నెక్స్ట్ అక్షరం కా స్వరూప్, ఏ లెటర్ ఏ రూపంలో ఉంటుంది అని. ధ్వని కా సంబంధం అంటే ధ్వని అంటే ఇక్కడ లెటర్ని ఎలా పలుకుతాం, దాని వాయిస్ ఏంటి, దాన్ని ఎలాగ అంటాము అని. పढ़ने से पहले अर्थ का ज्ञान होना चाहिए. ఎవరన్నారు? మॉन्टेसरी. పढ़नाలోనే ఏంటి? మానసిక క్రియ అనమాట. లిఖనా ఒక శారీరక మాంసపేశియోంకి క్రియ. పढ़ना అనేది మానసిక క్రియ. ఓకే. తెలుగుగా ఆలోచించి చదవాలి. లిఖనా ఏంటి? శారీరక మాంసపేశి అంటే ఒక శారీరక మాంసపేశి, ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనమాట, బాడీ ఎక్సర్సైజ్ లాంటిది అనమాట. చేతితో రాస్తాం కదా, చెయ్యలా ఊపుకొని వేలు పట్టుకొని, సో దానివల్ల మసల్స్ కూడా క్రియ అవుతుంది అని. मॉन्टेसरी पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है. मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है. ఎవరిది? मॉन्टेसरी पद्धति. भारत में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत ఖర్చుల, చాలా ఎక్కువ కాస్ట్లీ, అందుకే భారతదేశంలోని ఈ పద్ధతిని యూజ్ చేయరన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఉంది సూక్ష్మ అధ్యాపక్ ప్రణాళి. సూక్ష్మ అధ్యాపక్ ప్రణాళి का प्रारंभ, ఈ ప్రణాళి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు? ఫస్ట్ సంయుక్త రాజ్య అమెరికా మే. ఓకే. స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయ మే. ఎప్పుడు? 1960 में सर्वप्रथम एलन ने किया है. ఓకే. సూక్ష్మ అధ్యాపక ప్రణాళి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశారు? సంయుక్త రాజ్య అమెరికాలో. ఎవరు? ఎక్కడ? స్టాన్ఫోర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం. ఎప్పుడు? 1960లో. ఎవరు? एलन. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అడుగుతాడు. సో छात्र अध्यापकों को विद्यालय में भेजने से पूर्व शैक्षणिक कौशलों का अभ्यास कराने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाया जाता है? ఇక్కడ ఛాత్ర అధ్యాపక అన్నప్పుడే మీకు సూక్ష్మ అధ్యాపక ప్రణాళి పద్ధతి అని గుర్తొచ్చేయాలి. ఓకే. క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. 5 से 10 बच्चों को 5 से 10 मिनट में एक कौशल के लिए कौन सा पद्धति का प्रयोग करते हैं? సో ఇది సూక్ష్మ ప్రణాళి పద్ధతి. ఓకే. సూక్ష్మ ప్రణాళి में अंतिम सोपान ఏంటి? సో పునః ప్రతి
పుష్టి అన్నమాట. సూక్ష్మ అధ్యాపనకి నిమ్న సోపాన్ హే. అంతిమ సోపాన్ అడిగాడు, ఫస్ట్ సోపాన్ ఏంటి కూడా అడగచ్చు కదా. సో ఆ సోపానాలు ఎన్నో మనం చూసుకుందాం. फर्स्ट आयोजन, पहले सोपान में पाठ का आयोजन किया जाता है. सेकंड डेमो पढ़ना, तीसरा एमो प्रतिपुष्टि. इस सोपान में छात्र अध्यापक को मालूम होता है कि उसने पढ़ाते समय कौन सी गलतियाँ की हैं. प्रतिपुष्टिलो रीजलो మళ్ళీ పునః ఆయోజన, పునః పడానా, పునః ప్రతిపుష్టి. ఇది సోపానం అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఆగమన విధి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చూసుకోండి. ఆగమన విధి, నిగమన విధి, ప్రత్యక్ష విధి, పరోక్ష విధి. ఈ నాలుగుట్లోంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है. ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, किस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है. किस विधि में? आगमन विधि में. ఇలా కూడా క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, किस विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है. किस विधि में? आगमन विधि में. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఎలా రాసిన ఇలా కదా. సో ఇందులో ఊ వచ్చింది కాబట్టి ఉదాహరణ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है. उसके आधार पर नियम निकलवा आतरता नियम तेस्तरनమాట. आधार विधि के 4 सोपान हैं. आगमन विधि के 4 आगमन विधि के सोपान हैं. इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, कार्य से कारण सूत्र का पालन करते. ఈ 4 సూత్రాలు ఇందులో యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఏంటి? ఆగమన విధి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? ఉదాహరణ దియా జాతా హై. ఆగమన విధిలో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు. ఆ తర్వాత నియమ్ డెఫినేషన్స్ తీస్తారనమాట, రూల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆగమన విధికి 4 సోపాన్ హై. సో అవేటో చెప్దాం. కానీ ఇందులో ఏ సూత్రాలు యూజ్ అవుతుంది అంటే शिक्षण सूत्र, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, कार्य से कारण सूत्र का पालन करता है. ओके. సో ఈ సోపానాలు ఏంటి? ఫస్ట్ ఉదాహరణ, తర్వాత నిరీక్షణ, నియమీకరణ, పరీక్షణ. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి? निगमन विधि. निगमन विधि इसमें परिभाषा, फर्स्ट इंदुलोनेंटी परिभाषा, सामान्य नियम प्रस्तुत किया जाता है. उसी के आधार पर उदाहरण दिया जाता है. అంటే ఇది లాస్ట్లో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ముందు డెఫినేషను, తర్వాత రూల్స్ అన్నీ తెలిసాక అప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. సో దీని సోపానాలు 4. ఫస్ట్ నియమ व परिभाषा, उदाहरण, निष्कर्ष और परीक्षण. సింపుల్గా అర్థం అవడానికి ఆగమన విధి, నిగమన విధిలోని సింపుల్గా తెలియడానికి ఆగమన విధి, నిగమనలోని డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఏంటి అంటే ఇది మనోవైజ్ఞానిక, ఇది మనోవైజ్ఞానిక. ఇది స్థాయి, ఇది అస్థాయి. ఆగమన విధి స్థాయిగా ఉంటుంది, నిగమన విధి అస్థాయిగా ఉంటుంది. ఈ నిమ్న కక్షాంకి ఇది పిల్లలు ప్రైమరీ వాళ్ళకి, ఇది హయ్యర్ స్టూడెంట్స్కి. ये पढ़ाने के लिए अच्छी विधि है. ये చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పిల్లలు కదా. ये पढ़ने के लिए अच्छी विधि है. ఇది వీళ్ళు మటుకు చదువుకోవచ్చు. అనుసంధాన్, ఇది అనుకరణ. सीखने में बहुत समय लगता है. ఇది నేర్చుకోవడానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది, కానీ ఇది తక్కువ టైం పడుతుంది. స్థూల్ సే సూక్ష్మ, ఇది సూక్ష్మ సే స్థూల్ అన్నమాట. అలాగే విశిష్ట సే సామాన్య, సామాన్య సే विशिष्ट. अधिक कार्य बालक के द्वारा होता है. ఎక్కువ పిల్లలు శ్రమ పడతారు, ఇక్కడ అధ్యాపక శ్రమ పడతాడు. बच्चों की रुचि जिज्ञासा बढ़ती है. వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది. ఇందులోని అలాంటివి ఏమీ ఉండదు. నియమ్ నికాలా జాతా హై. నియమ్ వీళ్ళ ద్వారా రూల్స్ తీస్తారు, కానీ ఇక్కడ చెప్పాలి, చెప్పాక ఎగ్జాంపుల్. వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నియమ్ చెప్తారనమాట. సభీ విషయకులు ఉపయుక్త అన్ని సబ్జెక్ట్స్ గురించి ఈ రూల్స్ ఫాలో అవుదనమాట.
ఇక్కడ దీనివల్ల ఏటవుతుంది, रटने की आदत होती है, పిల్లలు ఇక్కడ బైహర్ట్ చేసేస్తుంటారు. ఇది कार्य की गति धीमी होती है, ఇక్కడేమో तीव्र. आत्मनिर्भर आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है और इंదులోనే अध्यापक के कार्य को सरल बनाती है. लैंडन ने ఏమన్నారు, टीचिंग आगमन से शुरू होके निगमन पर खत्म होता है. ये किसने कहा, టీచింగ్ అనేది ఆగమన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అంట నిగమన్ దగ్గర ఆగిపోతుంది. ఎవరన్నారు, ల్యాండన్. ఓకే, సో ఇంతటితో మనది సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యూనిట్ భాషా కౌశలం కా వికాస్ చదువుకుందాం. మీకు నచ్చినైతే కామెంట్స్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంతవరకు సెలవు, బాయ్.